विषय हिंदी, कक्षा 12, कविता 17वीं। कविता का नाम है नींव की ईंट हो तुम दीदी। कवि का नाम है उदय प्रकाश। पहले हम कवि परिचय सुनेंगे। 8वें दशक के कवि उदय प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सीतापुर गांव में हुआ था। वे स्नातक कक्षा तक विज्ञान के छात्र रहे, किंतु बाद में सागर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापन एवं शोध कार्य किया। कुछ वर्ष दिनमान एवं पूर्वाग्रह पत्रिका में संपादन भी किया। समकालीन हिंदी कविता को एक नई पहचान देने वाले युवा कवियों में उदय प्रकाश का नाम प्रमुख है। जीवन और समाज के यथार्थ के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता की झलक उनकी कविताओं में साफ नजर आती है। उनके प्रमुख काव्य संग्रह है सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर तथा रात में हारमोनियम। उनके कहानी संग्रह है दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना तथा पोल गोमरा का स्कूटर। देश विदेश की अनेक भाषाओं में अनुवाद किए, पटकथा लिखी, सीरियल तथा डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण आदि। उन्हें भारत भूषण पुरस्कार, ओम प्रकाश सम्मान, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान तथा गजानन मुक्तिबोध सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत कविता में होनहार बच्चों के जीवन निर्माण की कथा है, जिनके बचपन को दीदी ने संस्कारित किया है और ज्ञान दान दिया है। बच्चों को दीदी के व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं दिखाई देती है। उन्हें दीदी कभी पीपल की छां सी, कभी ढिबरी के आलोक सी, कभी तरलता सी, तो कभी चट्टान के विश्वास सी प्रतीत होती है। उन्हें दीदी की नई दुनिया में हारित बनकर जीना भी मंजूर है। यही कविता की सार्थकता है। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કવિતાની અંદર એક ભાઈ હોય છે, એ પોતાના જીવન ઘડતરમાં પોતાની બહેનનો જ ફાળો વધારે મહત્ત્વનો માને છે, કે જે એની મોટી બહેન હોય છે એ એને સંસ્કારિત બનાવવામાં, ભણાવવા ગણાવવામાં એ મદદ કરે છે। હવે આપણે આ કવિતા શીખીશું। पीपल होती तुम पीपल दीदी, पिछवाड़े का तो तुम्हारी खूब घनी हरी टहनियों में हारिल हम बसेरा लेते। कवि कहे छे कि दीदी, जो तू पीपल होती, पीपल एले पीपड़ाનું ઝાડ, જો તું પીપળાનું ઝાડ હોતી અમારા પાછળના ઘરની પાછળ, તો અમે શું કરીએ કે તારા ઝાડની છાયામાં જે तुम्हारी ખૂબ ઘણી હરી ટહનીઓ મેં, કે તારી જે પીપળાની જેમ કેમ ડાળીઓ હોય, એમ અમે પણ તારા સાનિધ્યમાં હારેલ નામનું પક્ષી બની અને રહેવા। હારેલ નામનું પક્ષી હોય ને, એ ક્યારે પોતાનો માળો બનાવતો નથી। हारिल होते हैं हमारी तरह ही, घोंसले नहीं बनाते कहीं, बसते नहीं कभी। दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों को उड़ जाते हैं। पीपल की छां तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर। कवि कहे छे कि हारिल नामનું જે પક્ષી હોય છે એ ક્યારે પોતાનું માળો બનાવતો નથી, એ પણ અમારી જેમ જ હોય છે, કે એ શું કરે છે કે એક સ્થાનથી બીજા સ્થાને ઉડીને જતો રહે છે। જેવી રીતે અમે તારા સાનિધ્યમાં રહી અને અમે છાવ આશીર્વાદ મેળવીએ છીએ, છાયો મેળવીએ છીએ, એવી જ રીતે હારિલ નામનું પક્ષી હોય છે, એ પણ પીપળાના ઝાડ ઉપર બેસી અને એ છાયો મેળવે છે, ઠંડક મેળવે છે બપોરના સમયે, કે જેવી રીતે હારેલ હોય છે એ પહાડ ઉપરથી આવે અને જંગલ તરફ ચાલ્યું જાય છે, એવી રીતે અમે પણ તારા આશીર્વાદથી અહીં અમે મોટા થઈ રહ્યા છીએ। ढिबड़ी थी दीदी तुम हमारे बचपन की, आतार का तल छट तेल अपनी कपास की बाती में सोख कर जलती रही।
કવિ કહે છે કે દીદી તું તો ધીબરી એટલે શું કે માટીનું કોળિયું, માટીના કોળિયામાં આપણે જે દીવો કરીએ એ કહે છે કે તું તો અમારા જીવનની ઢીબરી હતી. જો તું અમારા જીવનમાં ન હોત તો તારું જે તે અમારા અંદર જે સંસ્કાર નાખ્યા છે એ અમે કઈ રીતે એ આગળ વધત. કે જેવી રીતે અચાર કા તલછટ તેલ, અચાર એટલે અથાણું, તલછટ એટલે કે આપણે અથાણામાં તેલ નાખીએ અને એ જે પછી તેલ નીકળે ને એમાં મસાલાવાળું તેલ હોય, હા કે છે એને કહેવાય તલછટ. એ તેલની અંદર કપાસની વાટ બોરી અને તું જેવી રીતે એ કપાસની વાટ પ્રગટે છે એવી રીતે તું પણ અમારા જીવનમાં પ્રકાશ તે આપ્યો. हमने सीखे थे पहले पहल अक्सर और अनुभवों से भरे किस्से तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में. કવિ કહે છે કે આ પ્રકાશની જ અંદર અમે પહેલો અક્ષર શીખ્યા હતા, પહેલાં લખવાનું શીખ્યા હતા અને તમારા અનુભવો ભર્યા કિસ્સા સાંભળી અને અમે આગળ વધ્યા છીએ. जलती रही तुम्हारा धुआं सोखती रही, घर की गूंगी दीवारें छप्पर के तिनके धुंधले होते गए और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते रहे. કવિ શું કહે છે કે તું અમને પોતાનો પ્રકાશ આપતી રહી, દુઃખો સહન કરતી રહી અને અમે તે આગળ વધાર્યા. જેવી રીતે ઘરમાં અંધારું હોય અને આપણે એક નાનો દીવો પ્રગટાવીએ અને કેવો પ્રકાશ ફેલાય છે, ગૂંગી દીવાર એટલે કે દીવારમાં પછી છાપડા ઉપર આખું બધાને પ્રકાશિત કરી દે છે. એવી રીતે તમે પણ અમને પોતાની રોશનીથી, પ્રકાશથી એમાં મોટા કર્યા. તમારા આશીર્વાદથી તમે ઘણું બધું કષ્ટ વેઠ્યું અને અમને તમે છાંયો આપ્યો અને પ્રકાશ આપ્યો. नदी होती तो हम मछलियाँ होकर किसी चमकदार लहर की उच्छाह में छुपते, कभी कभी बूंदे लेते सीपी बन किनारों पर. કવિ કહે છે કે દીદી તમે જો નદી હો તો એમાં મેં માછલી બની અને ચમકદાર લહેરની અંદર ઉત્સાહથી છુપાઈ રહેત અને ક્યારેક સીપી બની અને એમની અંદર જઈ બૂંદ લઈ લેત અને મોતી બની અને किनारा पर चमकता रहे. चट्टान थी दीदी तुम सालों पुरानी, तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहाँ कोई सोता नहीं निर्जरता, हमें पैदा करते थे हलचल, कभी उड़ाते थे पतंग. કહે છે કે દીદી શું કહે છે ભાઈ પોતાની બહેનને કહે છે કે દીદી તમે જો ચટ્ટાન એટલે પર્વત સમાન હતા અને હંમેશા તમે શિસ્તમાં માનતા હતા, તમે શિસ્તમાં જરાય બાંધછોડ કરતા નહોતા, જરાય એમાં નરમ પડતા ન હતા. પણ હા દીદી તમે નરમ હતા પણ ક્યારેય તમે અમને એવું અનુભવ્યું નહોતું કે તમે નરમ છો. હંમેશા એમ લાગતા કે તમે કેવા છો, કઠિન હૃદયના છો. પણ જ્યારે પણ અમે લોકો ક્યારેક પતંગ ઉડાડી અને હલચલ કરતા તો પણ તમે કાંઈ કહેતા નહીં. चट्टान थी तुम और तुम्हारी बढ़ चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हम ही थे छोटे छोटे पक्षी उड़ते तुम्हारे भीतर. કવિ કહે છે કે દીદી તમે તો ચટ્ટાનની સમાન હતા અને તમારી અંદર કોઈ સ્થાન હતું અમારા માટે. અમે ત્યારે નાના પક્ષી જેટલા હતા અને અંદર ઉડતા બીતા હતા કે ભાઈ નાના પક્ષી હોય એ ડરે ને કે હમણાં કોઈક મને મારશે તો, એટલે કહે છે કે તમે મોટા હતા અને અમે નાનકડા હતા તો અમને તમારાથી ડર લાગતો હતો કે હમણાં દીદી ખીજાશે, એમ અમે નાના પક્ષીને ફફડતા હતા. વહાં ઝૂલે પડે તે હમારી ખાतिर, गुड्डे रखे थे हमारी खातिर, मालदह पकता था हमारी खातिर, हमारी गेंदें वहाँ गुम हो गई थी. કવિ શું કહે છે કે દીદી
તમારા અનુશાસનની વચ્ચે, તમારા શિસ્તની વચ્ચે અમે જ્યારે ઝૂલા ઉપર હિંચતા હતા ત્યારે તમે પણ ત્યાં શું કરતા હતા? અમારી સાથે હિંચતા હતા. અને અમે જ્યારે દડાથી રમતા હતા ત્યારે શું કરતા કે અમારો દડો છે એ પડી જતો, ગુમ થઈ જતો, તો પણ તમે અમને શોધી લાવતા હતા. અને અમે રમતા ત્યારે તમે અમારા માટે એવી સરસ મજાનું જમવાનું બનાવતા હતા. એટલે માલપુઆ બનાવતા હતા. હા, પણ દીદી, તમે અમને ક્યારે રમવાની રજા આપી ન હતી કે જાઓ તમે રમો. दीदी, अब अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हुई तुम तो, तुम्हारी नई दुनिया में भी होंगी कहीं हमारी खोई हुई गेंदे, होंगे कहीं हमारे પતંગ ઓર ખિલૌને. કવિ કહે છે કે દીદી, હવે તો તમારા લગ્ન થઈ ગયા, તમે બીજા ઘરે જતા રહ્યા છો. હવે તમે બીજા ઘરનો નીવ એટલે પાયો, નીવનો શું થાય? પાયો. કે હવે તમે બીજા ઘરનો પાયો બની ગયા છો. હવે તમારી દુનિયા પણ નવી છે અને અમારા માટે ત્યાં સ્થાન છે કે નહીં એ પણ ખબર નથી, અને અમારી પતંગ પણ ત્યાં છે કે નહીં એ પણ ખબર નથી, અને અમારા રમકડા પણ હશે કે નહીં. अब तो डिबरी हुई तुम नए आंगन की, कोई और बचपन चिन्हता होगा पहले पहला अक्षर, सुनता होगा किस्से और यूँ दुनिया को समझता होगा. કવિ કહે છે કે હવે તો તમે બીજાના ઘરના દીવાનો પ્રકાશ થયા છો. તમારા માટે નવું નવું આંગણું છે. અને હા, હવે તો કોઈ નાનું બાળક એનો બચપનની સાથે, નાનપણની સાથે સાથે એ પહેલું અક્ષર તમે એને શીખવાડતા હશો, અને તમારી પાસેથી એ નવા નવા કિસ્સા સાંભળી અને દુનિયાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરતો હશે. हमारा क्या है दीदियारी, हारी रहे हम तो आएंगे बरस दो बरस में कभी, दो चार दिन मेहमान सा ठहर कर फिर उड़ लेंगे कहीं और. લેખક શું, કવિ શું કહે છે કે કવિ એટલે કે ભાઈ કહે છે કે અમારું શું છે દીદી, કે અમે તો હારીર પક્ષીની જેમ વરસ બે વર્ષ, બે ચાર દિવસ આવશું અને મહેમાન બનીને રહીશું, અને પાછા અમે અમારા ઘેર જતા રહીશું, એટલે પાછા અમે ઉડી जासूं. घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हाરી तरह ही. કવિ કહે છે કે અમે પણ આજ સુધી ઘર બનાવ્યું નથી અને ક્યાંય વસ્યા પણ નથી. અમારું જીવન કઠિન છે તમારા જેમ જ. ધન્યવાદ.